Hello students, this is Ramarao, lecturer in GFC, Government Junior College, Palvancha, Bhadradri Kottagudem district. Today we are going to learn about second chapter of GFC, Rural Education, Gramina Vidya, role of agencies in rural development, గ్రామీణ అభివృద్ధిలో ప్రభుత్వ సంస్థల పాత్ర. So now first of all we look at the basic meaning at the role of agencies in rural development. So, development of rural areas has been one of the chief concerns of the successive 5 years plans. The people in rural areas are deprived of basic amenities of life. Poverty and unemployment are the root causes of their misery. For the improvement of living conditions of the rural people, especially those who are living below the poverty line, the government has been undertaking many rural development programs through several agencies such as గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి అనేది 5 సంవత్సరాల ప్రణాళికల యొక్క ప్రధాన ఆందోళనలో ఒకటి. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు జీవితంలోని ప్రాథమిక సౌకర్యాలను కోల్పోతున్నారు. పేదరికం మరియు నిరుద్యోగం వారి కష్టాలకు మూల కారణాలు. సో గ్రామీణాభివృద్ధికి బాధ్యత వహించే కొన్ని ప్రణాళికల గురించి ఒకసారి మనం చర్చించుకుందాం. సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ అండర్టేకింగ్ మెనీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ త్రూ సెవరల్ ఏజెన్సీస్ సచ్ యాజ్ SGSY స్వర్ణ జయంతి గ్రామ్ స్వరాజ్గార్ యోజన. So the government has been undertaking many rural development programs through several agencies such as SGSY Swarna Jayanti Gram Swarajgar Yojana, JGSY Jawahar Gram Swarajgar Yojana, and NSCAP, CMEY, PMRY, DDP, DPAP or CPART or etc. The government has been allocating huge amounts in the budget from time to time for the efficient functioning of the programs with the main objective of eradication of poverty and unemployment in rural areas. సో గ్రామీణాభివృద్ధి కోసం బాధ్యతలు కలిగిన కొన్ని పథకాలు. ఫస్ట్ వన్ స్వర్ణ జయంతి గ్రామ స్వరాజ్గార్ యోజన, జవహర్ గ్రామ సమృద్ధి యోజన, జాతీయ సాంఘిక సహాయ కార్యక్రమం, ముఖ్యమంత్రి యువశక్తి పథకం, ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ యోజన, ఎడారి ప్రాంత అభివృద్ధి పథకం, కరువు పీడిత ప్రాంతాల అభివృద్ధి పథకం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్షన్ అండ్ రూరల్ టెక్నాలజీ. ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ allocating huge amount in the budget from time to time for the efficient functioning of the programs with the main objectives of eradication of poverty and unemployment in rural areas. So స్వర్ణ జయంతి గ్రామ స్వరాజ్గార్ యోజన, జవహర్ గ్రామ్ సమృద్ధి యోజన, నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే జాతీయ సాంఘిక సహాయ కార్యక్రమం, నెక్స్ట్ CMEY చీఫ్ మినిస్టర్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ యూత్ ప్రోగ్రామ్, ముఖ్యమంత్రి యువశక్తి పథకం, PMRY ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ యోజన, DDP డెజర్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఎడారి నివారణ పథకం, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా DPAP డ్రాట్ ఫ్లోన్ ఏరియా ప్రోగ్రామ్, కరువు పీడిత ప్రాంతాల అభివృద్ధి పథకం, నెక్స్ట్ CPART కౌన్సిల్ ఫర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్షన్ అండ్ రూరల్ టెక్నాలజీ లాంటి సంస్థలు గ్రామీణాభివృద్ధికి బాధ్యత వహిస్తున్నాయి. సో ఏజెన్సీల ద్వారా ప్రభుత్వం అనేక గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. గ్రామీణ ప్రాంతాలలోని పేదరికం మరియు నిరుద్యోగం నిర్మూలనే ధ్యేయాలుగా పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ద్వారా చేపట్టబడిన వివిధ ఏజెన్సీల యొక్క పథకాలు లేదా కార్యక్రమాలు సమర్థవంతంగా నడిపించడానికి ఎప్పటికప్పుడు బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం పెద్ద మొత్తాలను కేటాయిస్తుంది. సో నౌ లెట్ us ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ CMEY. CMEY full form is Chief Minister Empowerment of Youth Program, and this program started by Chandrababu Naidu. This program is creating maximum employment that is possible through various schemes to help unemployed youth. And this program is mainly is to empower the youth in rural areas
in Telugu called CMUI called Mukhyamantri Yuva Shakti Padakam. Introduction of CMEY. CMEY is program particularly introduced for youth of 18 to 35 years of age. As the youth have been playing a significant role in almost every country, the youth should be viewed as potential instruments for social change and economic development. So those people are called you, and for them, this program was started as a youth of the. They are viewed as potential instruments, means future ni marche valle youth. So for social change and economical development, and if youth changed economic development, this changed for youth means for family will be good. That is good in economic development, and also and poverty in or relevant to poverty. సో ముఖ్యమంత్రి యువశక్తి పథకం ప్రత్యేకంగా 18 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య గల నిరుద్యోగ యువకుల కోసం ఉద్దేశించబడినది. ఈ పథకం గ్రామీణ యువతకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించి వారిలో స్వయం సహాయకత్వం, సహకారం, క్రమశిక్షణ, విజయస్ఫూర్తిని పెంపొందించి వారి జీవన ప్రమాణాన్ని పెంచే లక్ష్యాలతో ప్రారంభించబడినది. So this program was started and also in order to avoid poverty and in order to elevate unemployment, this program was started. Objectives of CMEY. The objective of the program is to empower the youth participate efficiently in the development of rural areas by providing them opportunities of employment. This program creates a sense of accomplishment. The entire movement is based upon the principles of diligence, self-help, cooperation, and the sense of patriotism. This program promotes sound morals and healthy discipline. This program should result in improvement in the quality of life of the youth. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధిలో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం ద్వారా వారిని సమర్థవంతంగా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించేటట్లు చేయడం ఈ కార్యక్రమం యొక్క లక్ష్యం. గ్రామీణ యువతకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించి వారిలో స్వయం సహాయకత్వం, సహకారం, క్రమశిక్షణ, విజయస్ఫూర్తిని పెంపొందించి వారి జీవన ప్రమాణాన్ని పెంచే లక్ష్యాలతో ప్రారంభించబడినది. So this program was started and also in order to avoid poverty and in order to elevate unemployment, this program was started. The objective of this scheme is to empower and encourage youth. Encourage means giving power or authority, but that is like self-employment. Giving self-employment the youth or giving wage employment to the youth, and also to participate in the development of rural areas but providing them with employment opportunity. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చి కూడా అండ్ వాళ్ళకు పని కల్పించవచ్చును రూరల్ ఏరియాస్లో. అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైనా ఉంటే అండ్ దే కెన్ గెట్ జాబ్ బై ది గవర్నమెంట్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ బేస్డ్ అపాన్ గ్రూప్ స్ట్రాటజీ. A group of 5 to 10 members of youth of 18 to 35 years of age may form a youth association to take up economic activities suited to their educational backward, skill, aptitude, local resources and needs. ఈ పథకం 18 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల 5 నుంచి 10 మంది సభ్యులు గల యువజన సంఘాలకు స్వయం ఉపాధి కోసం రుణాన్ని మంజూరు చేస్తారు. సో ఈ పథకం ప్రకారం 18 నుంచి 35 సంవత్సరముల మధ్య వయసు గల 5 నుంచి 10 మంది సభ్యులు గల యువజన సంఘాలకు స్వయం ఉపాధి కోసం రుణాన్ని మంజూరు చేస్తారు. ఈ పథకం 18 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల యువత కోసం ప్రారంభించిన కార్యక్రమము. గ్రామీణ ప్రాంతాలలోని 18 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పించే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించబడినది.
గ్రామీణ ప్రాంతాలలోని 18 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల 5 నుండి 10 మంది యువకులతో ఒక యువజన సంఘం స్థాపించుకొని వారిలో ఒకరిని నిర్వాహకుడిగా ఎన్నుకొని ఈ నిర్వాహకుని నాయకత్వంలో అందరూ శిక్షణ తీసుకోవాలి. అండ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 5 to 10 members of youth between 18 to 35 years of age youth ఫ్రమ్ ఏ యూత్ అసోసియేషన్ అండ్ యూత్ అసోసియేషన్ లాగా ఫామ్ అయ్యి రూరల్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ కోసం జాబ్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉంటాయి. అవి గవర్నమెంట్ నుంచి. అండ్ టేకెన్ అప్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ suited to their educational backward and whatever their economic activities and how and based on the education and skills means నైపుణ్యాలు అండ్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి అండ్ యాటిట్యూడ్ లోకల్ రీసోర్సెస్ మీన్స్ అభిరుచి అంటే వాళ్ళ ఇష్టానికి సంబంధించినటువంటి జాబ్స్ మరియు వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని బట్టి అండ్ నీడ్ను బట్టి అండ్ దే అగైన్ గెట్ జాబ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. There can be more than one association in a village. The family income of the youth association members shall not exceed 11,000 rupees per annum. The youth association should selection on motivation among themselves. 5 నుంచి 10 మంది సభ్యులు గల యువజన సంఘాలకు స్వయం ఉపాధి కోసం రుణాన్ని మంజూరు చేస్తారు. రుణ సహాయం అందుకునే యువజన సంఘ సభ్యుల కుటుంబ ఆదాయం 11,000 రూపాయలకు మించరాదు. అర్హత కలిగిన యువజన సంఘాల నుండి దరఖాస్తులను అందుకున్న మండల యువశక్తి అధికారి వాటిని పరిశీలించి తగిన వాటిని జిల్లా స్థాయి అధికారికి పంపిస్తారు. సో ది ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది యూత్ అసోసియేషన్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 11,000 రూపీస్ ఫర్ యానం. అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉండాలంటే షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ మెంబర్ ద యూత్ అసోసియేషన్లో మెంబర్ ఫ్రైడ్ యూత్లో మెంబర్ ఫ్రైడ్ దేర్ ఇన్కమ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 11,000 ఫర్ యానం అండ్ వాట్ ఎవర్ దిస్ CMUI స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ నాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ది మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు ఎలివేట్ ది poverty and to elevate the unemployment, that is giving wage employment or credit for self employment means సొంత వ్యాపార సంస్థ స్థాపించుకోవడానికి క్రెడిట్ అప్పు రూపంలో ఇవ్వవచ్చు బై ది గవర్నమెంట్. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ది యూత్ బిట్వీన్ టు ఏజ్ 18 to 35 years ఆఫ్ ది ఏజ్. శాంక్షన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. Mandal Youth Employment Officer collects the application of the youth associations and hands over to Chief Executive Officer of the program at district level. The district committee headed by district collector will sanction the projects to youth association. For a youth association taking up an activity or project 1 lakh rupees and below, a few innovative projects cost up to 5 lakhs rupees are also admissible under this scheme. Youth policy of the government is to cover all urban and rural areas in the state by implementing economic support schemes under CMUI program. జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలోని జిల్లా కమిటీ ఎంపిక చేసిన యువజన సంఘాలకు పథకాలను మంజూరు చేస్తుంది. ఎంపిక చేసిన యువజన సంఘాలు 1,00,000 రూపాయల వరకు పెట్టుబడి గల పథకాలను పెట్టవచ్చును. 1,00,000 రూపాయల పథకానికి లబ్ధి పొందే యువజన సంఘం పొదుపు ద్వారా 20,000 రూపాయలు సమకూర్చుకోవాలి. ఈ పొదుపు మొత్తానికి సమానమైన మొత్తాన్ని మార్జిన్ మనీగా మంజూరు చేస్తారు. ప్రతి పథకానికి సబ్సిడీగా DRDA నుండి 25,000 రూపాయలు, ఉపాధి శిక్షణను ప్రోత్సహించే సంఘాల నుండి 25,000 రూపాయలు మంజూరు అవుతుంది. నవకల్పనలతో చేపట్టే కొత్త పథకాలకు 5 లక్షల రూపాయల వరకు రుణం మంజూరు చేయబడుతుంది. ఈ పథకం కింద సహాయం అందిన వారికి అవసరమైన శిక్షణ కార్యక్రమాలను కూడా వివిధ స్థాయిల్లో నిర్వహిస్తారు. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ప్రయారిటీ బేస్డ్ ఆన్ నీడ్ డిమాండ్ కండిషన్. అంటే వాళ్ళ యొక్క నీడ్ అవసరాన్ని బట్టి
వాళ్ళ సామర్థ్యం, అభిరుచిని బట్టి ఏ వ్యాపారాన్ని స్థాపించుకోవాలనుకుంటారో వాటికి క్రెడిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So, and youth policy of the government is to cover all urban and rural areas. Means this is not only for rural areas, but also this whatever the policy, but whatever the program, which is the started by the government, and it is the covered rural areas and urban areas in the state by implementing by the economic support schemes under CMUI program. Under CMUI program, and there are the credit linked programs, and there is wage employment programs, and which is having benefit for the youth is aged between 18 to 35 years of the age. So projects specified for the program, land based, agro based projects are to be given priority. Horticulture, floriculture, sericulture, and aquaculture, dairy, food processing, handlooms, handicrafts, vegetable cultivation, and transport activities for etc. based upon need and demand conditions. సో సీఎంఏ పథకం ప్రాధాన్యతనిచ్చే ప్రాజెక్టులు. ఈ పథకం ప్రధానంగా భూమి ఆధారిత మరియు వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాజెక్టులకు అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. వాటిలో ముఖ్యమైన వాటిని ఈ దిగువ పేర్కొనడమైనది. ఫస్ట్ వన్ పండ్లు పూల తోటల పెంపకం, సెకండ్ వన్ పట్టు పురుగుల పెంపకం, చేపలు రొయ్యల పెంపకం, ఫోర్త్ వన్ పాడి పశువుల పెంపకం, ఫిఫ్త్ వన్ ఆహార పదార్థాల ప్రాసెసింగ్, చేనేత వస్త్రాల తయారీ, హస్తకళల తయారీ, కూరగాయల వ్యవసాయం, రవాణా సర్వీసులు. అండ్ అగ్రో బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీన్స్ టెక్స్టైల్స్, కాటన్ మిల్స్, షుగర్, పేపర్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి స్టార్ట్ చేయాలంటే అండ్ దే కెన్ హ్యావ్ క్రెడిట్ అండ్ దే కెన్ గెట్ క్రెడిట్ బై ది గవర్నమెంట్ అండ్ గివింగ్ టు ప్రయారిటీ ది స్కీమ్స్. వేటికి ఎక్కువగా ఇస్తారంటే ల్యాండ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ హార్టికల్చర్ మీన్స్ ఉద్యానవనం అంటే తోట పని, తోటలు పెంచడానికి దే కెన్ గెట్ క్రెడిట్. అండ్ ఫ్లోరికల్చర్ మీన్స్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, పూల తోటలు. అండ్ సెరికల్చర్ మీన్స్ పట్టు పురుగుల పెంపకానికి. అగ్రికల్చర్ మీన్స్ చేపల పెంపకం. డైరీ మీన్స్ పాడి పరిశ్రమలు. సో అండ్ దీస్ ఆర్ ది ప్రయారిటీ బేస్డ్ ఆన్ ఏ నీడ్ డిమాండ్ కండిషన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క నీడ్ అవసరాన్ని బట్టి, వాళ్ళ సామర్థ్యం అభిరుచిని బట్టి ఏ వ్యాపారాన్ని స్థాపించుకోవాలనుకుంటారో వాటికి క్రెడిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ రోజ్గార్ యోజన పిఎంఆర్వై, ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ యోజన గురించి మనం క్లుప్తంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ రోజ్గార్ యోజన పిఎంఆర్వై. PMRY scheme was introduced on 2nd October 1993. This scheme was particularly meant for educated unemployed youth in the age group of 18 to 35 years and having family income below 24,000 rupees. So the selected youth are provided with a project loan of up to 1 lakhs for opening his own enterprise and a total loan up to 2 lakhs for industrial purpose. An amount of 10 lakhs will be sanctioned as project loan for a group of individuals. ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ యోజన అక్టోబర్ 2, 1993న ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం దేశంలోని 18 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య గల చదువుకున్న నిరుద్యోగులలో కుటుంబ ఆదాయం 24,000 రూపాయలకు దాటని వారికి ఉద్దేశించబడింది. ఈ పథకం కింద ఎంపిక చేసిన యువకులకు సొంత వ్యాపార సంస్థను స్థాపించుటకు 1,00,000 రూపాయల వరకు, పరిశ్రమలు స్థాపించుకున్నట్టుకు 2,00,000 రూపాయల వరకు రుణాన్ని మంజూరు చేస్తారు. ఈ సహాయం వ్యక్తుల బృందానికైతే 10 లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ రోజ్గార్ యోజన or Pradhan Mantri Rozgar Yojana is another scheme which was started in 1993. The aim of program is to create self-employment opportunities, for educated unemployed youth in rural areas.
So, PMRY is a central government initiative which aims to provide self employment opportunities to educated youths who are unemployed. This scheme, launched in 1993, offers unemployed loan to 10 lakhs youth and women. It provides the necessary financial assistance to help them start their business ventures sector like service, trade, manufacturing, or etc. So, under this scheme, 15% of the total project cost with a minimum of 7,500 is giving to the beneficiary as subsidy. 5% to 16.25% of equity is to be invested by the beneficiary himself, and the concerned banks finance the remaining cost of project. సో ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 15% లేదా కనీసం 7,500 రూపాయలకు తగ్గకుండా సబ్సిడీని లబ్ధిదారునికి అందజేస్తారు. మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 5% నుండి 16.25% వరకు లబ్ధిదారుడు స్వయంగా సమకూర్చుకోవలసి ఉంటుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని సంబంధిత బ్యాంకు రుణంగా అందిస్తుంది. ఈ పథకం ద్వారా సంస్థను స్థాపించే వ్యవస్థాపకులకు తగిన శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. వీరికి అవసరమైతే ముడి పదార్థాలు, మార్కెటింగ్ సౌకర్యాల కల్పనలో కూడా సహాయం అందించబడుతుంది. సో ది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది శాంక్షన్డ్ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఎడ్యుకేట్ ట్రైనింగ్. దే ఆర్ ఆల్సో గివెన్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫ్రమ్ కమర్షియల్ సెక్టార్స్ షుడ్ కాంప్రమైజ్ ఫర్ దెన్ 30%. SC or ST and other backward classes have given reservation of 22.5% and 27% respectively. During 1993 to 94, this scheme was implemented only in urban areas, but since April 1994, it is being implemented both in urban and rural areas. SEEUY, Self-Employment for Educated Unemployed Youth scheme, was merged with this scheme in April 1994. This program facilitated about 10 lakhs unemployed educated youth during 8th plan. It is being continued in 9th plan, and an amount of 110 crores allotted in budget during 1998 to 1999. సో ఈ పథకానికి గల మొత్తం కేటాయింపులలో 30% వాణిజ్య రంగంలో చిన్న సంస్థల స్థాపనకు ఉద్దేశించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 22.5% మరియు ఇతర వెనుకబడిన వర్గాల వారికి 27% రిజర్వేషన్ సౌకర్యం ఉంది. 1997 నుండి 94లో ఈ పథకాన్ని పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే అమలుపరిచారు. 1994 ఏప్రిల్ నుండి పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ పథకాన్ని విస్తరించారు. సో 1994 ఏప్రిల్ నుండి పట్టణ నిరుద్యోగ యువత ఉపాధి పథకంను కూడా ఈ పథకంలో కలిపారు. 8వ ప్రణాళిక కాలంలో ఈ పథకం 10 లక్షల నిరుద్యోగ యువతకు సహాయాన్ని అందించింది. టార్గెట్ స్కీమ్స్. The target schemes under this programs are as follows: industries, bakery products, cleaning fodder, poultry feed, wax candles, carpet weaving, agarbatti, coir products, pickles, lace works, or etc. So next, service units: vulcanizing unit, battery reconditioning, DTP, computer job work, printing press, screen printing, radio and TV repairing, electrical rewinding, floor and oil mills, or etc. So district industry centers are responsible for promotion and effective implementation of this program. సో పిఎంఆర్వై యొక్క ఉద్దేశిత ప్రణాళికలు: పరిశ్రమలు, బేకరీ ఉత్పత్తులు, క్లీనింగ్ పౌడర్, కోళ్ళ దాన, దుప్పట్ల నేత, అగర్బత్తీలు, పీచు పరిశ్రమ, ఊరగాయల తయారీ మరియు లేస్ పని మొదలైనటువంటివి. సెకండ్ వన్, సేవా సంస్థలు, కమ్మరి వృత్తులు, బ్యాటరీ రీకండిషనింగ్, డిటిపి ఆర్ కంప్యూటర్ జాబ్ వర్క్, ప్రింటింగ్ ప్రెస్,
స్క్రీన్ ప్రింటింగ్, రేడియో అండ్ టీవీ రిపేర్, పిండి మరియు నూనె మిల్లులు, రిఫ్రిజిరేటర్లు మరియు ఎయిర్ కండిషనర్ రిపేర్ మొదలైనటువంటివి. వీటి అభివృద్ధికి మరియు అమలుకు జిల్లా పరిశ్రమ కేంద్రాలు బాధ్యత వహిస్తాయి. సో టుడే another topic that we are going to discuss in second chapter of GFC, PMGY, Pradhana Mantri Gramodaya Yojana. A new poverty alleviation program named Pradhana Mantri Gramodaya Yojana was announced in the Union Budget 2002-2001. So this main objective of this program is undertaking time-bound programs to fulfill critical needs of the people in rural areas. A sum of rupees 5,000 crores has been provided for the budget. Out of this sum, rupees 2,500 crores will be earmarked for in the budget. Out of this sum, rural roads and improving rural connectivity. Under this scheme, central assistance will be provided to states for implementing specific projects in rural areas. ఈ పథకాన్ని 2001లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. నిర్దిష్ట కాలంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అత్యవసరంగా ఉపయోగపడే పనులను పూర్తి చేయడం ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ పథకం ప్రకారం గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పేదరిక నిర్మూలనకు నిర్దిష్ట కార్యక్రమాలను చేపట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు నిధులను అందిస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకానికి 5,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. ఈ మొత్తంలో 2,500 కోట్లు జాతీయ స్థాయిలో గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణానికి కేటాయించారు. సో ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2002-2001 with the objective of focusing on village level development in 5 critical areas: primary health and primary education, housing, rural roads and drinking water and nutrition, with the overall objective of improving the quality of life of people in rural areas. Council of Advancement of People's Action and Rural Technology, CAFAT, was formed on September 1st, 1986. So the head office of CAFAT is at New Delhi. Its main objective is to encourage and assist the voluntary activities for implementing projects for rural prosperity. కాఫాట్ను సెప్టెంబర్ 1, 1986 న్యూఢిల్లీ ప్రధాన కేంద్రంగా ప్రారంభించారు. గ్రామీణాభివృద్ధిని సాధించే పథకాల అమలులో ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని కార్యక్రమాలు చేపట్టే విధంగా ప్రోత్సహించుటకు కాఫాట్ ఆవిర్భవించింది. ఈ పథకం దేశంలోని పేదరిక నిర్మూలన కార్యక్రమాలైన జవహర్, గ్రామ సమృద్ధి యోజన, డ్వాక్రా మొదలైన వాటికి సహాయ సహకారాలను అందజేస్తుంది. సో దీని యొక్క లక్ష్యాలు గ్రామీణాభివృద్ధి పథకాల అమలులో ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించి సహకారాన్ని అందించడం, అదేవిధంగా గ్రామీణాభివృద్ధికి నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించడానికి కృషి చేయడం. సో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అనుకూలమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించడం, ప్రభుత్వేతర స్వచ్ఛంద సంఘాల సహకారంతో గ్రామీణ ప్రజల జీవనంలో నాణ్యతను పెంచేందుకు కృషి చేయడం. సో లాస్ట్ స్లైడ్ అసైన్మెంట్ స్లైడ్ దెమ్. రైట్ అబౌట్ PMGY, ప్రధానమంత్రి గ్రామోదయ యోజన గురించి తెలపండి. సెకండ్ వన్, రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ CMEY, ముఖ్యమంత్రి యువశక్తి పథకం గురించి క్లుప్తంగా వివరించండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ PMRY, ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ యోజన గురించి క్లుప్తంగా వివరించండి. సో ఫోర్త్ వన్, బ్రీఫ్లీ అబౌట్ కాఫాట్, కౌన్సిల్ ఫర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్షన్ అండ్ రూరల్ టెక్నాలజీ గురించి క్లుప్తంగా వివరించండి. సో ఫిఫ్త్ వన్, రైట్ అబౌట్ ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్, ప్రధానమంత్రి ఉద్యోగాల సృష్టి పథకం గురించి క్లుప్తంగా వివరించండి. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ ఫర్ మై వీడియో.